Hello friends, good morning to everyone. This is FYBCom Semester 1 and the subject is Financial Accounting 1. In this subject we are going to learn the chapter Consignment Accounts and illustration number 15. On 1st January 2015, Julelal of Jalandhar sent 300 TV sets at invoice price of rupees 15,000. ઇન્ટુ બ્રેકેટ આપણને આપેલી છે કોસ્ટ પ્રાઇસ પર યુનિટ ₹12,000 ફોર કન્સાઇનમેન્ટ સેલ ટુ રામલાલ ઓફ રાજકોટ. He paid the expense as a under insurance premium 3,000, freight 24,000 and carriage 6,000. On 1st January 2015, Julelal has drawn a bill on Ramlal for rupees 6 lakh, having a maturity period of 3 months, which was accepted by Ramlal and returned. On 4th February 2015, Julelal discounted this bill at 12%. Ramlal is entitled to get 5% commission and 2% Del Credit commission. On 13th June 2015, Ramlal sent account sale and draft for the outstanding amount. We have given the following details are available from account sale. First, Ramlal has paid rupees 15,000 for carriage and rupees 45,000 for insurance premium. And rupees 50,400 for advertisement. Number 2, 6 TV sets were destroyed because of the fire in the godown of Ramlal. Insurance company sanctioned and paid claim for rupees 60,000. Number 3, 60 TV sets were sold at rupees 15,000 each on cash basis. 180 TV sets were sold at 18,000 each to Ramesh on credit and 30 TV sets were sold rupees 17,000 each to Kamal on the recommendation at the risk of Julelal. Sorry. Number 4, Ramesh failed to pay rupees 60,000. Kamal was declared insolvent and 50 paise for every 1 rupee were received as dividend from him. Now we have to prepare 3 accounts: consignment account, Ramlal's account and Julelal's account in the books of consignee. So here આપણે very first starting કરીએ 1st January 2015 transaction. Julelal of Jalandhar sets 300 TV at invoice price of rupees 15,000. So 50,000 multiplied by 300, that is 45 lakh. So here we have to consider on debit side to goods sent on consignment account 45 lakh. So this will be a first entry pass for the goods sent on consignment account. Now આગળ આપણે જોઈએ તો એક્સપેન્સીસ જે છે પે કરે છે રામલાલ ઓફ રાજકોટ. હી પેડ ધ એક્સપેન્સીસ એઝ અંડર. તો એક્સપેન્સીસ પે કરે ત્યારે જાય એટલે જમા. તો આપણે ડેબિટ સાઇડ જે છે એ એક્સપેન્સીસ કન્સિડર કરવાના છે. તો ડેબિટ સાઇડ જ્યારે આપણે એક્સપેન્સીસ કન્સિડર કરીએ ત્યારે ધ્યાનમાં લેવાનું થશે આપણે ટુ કેશ અકાઉન્ટ. અહીંયા આપણે કેશ અકાઉન્ટ જે છે તો વેરી ફર્સ્ટ છે પ્રીમિયમ 3,000, ફ્રેટ 24,000 એન્ડ કેરેજ 6,000. ત્રણેય એક્સપેન્સીસ જે છે એ ઇનર કોલમમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરવાના છે અને એ ટોટલ જે છે 33,000 એ આપણે આઉટર કોલમમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનો છે. ઓકે, નેક્સ્ટ એન્ટ્રી આપણી પાસે કઈ છે જોઈએ. On
1st January 2050, Julelal has drawn a bill of Ramlal for rupees 6 lakh, having a maturity period of 3 months, which was accepted by Ramlal and written on 4 February 2015. એ 4/2/2015ના રોજ એક્સેપ્ટ કરીને તેને રિટર્ન કરવામાં એટલે કે પરત કરવામાં આવે છે અને ઝૂલેલાલ ડિસ્કાઉન્ટેડ ધીસ બિલ 12%, બિલ્સ રિસીવેબલ 12% ડિસ્કાઉન્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા આપણને ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે ટોટલ 12,000 એવું નક્કી થાય. રામલાલ 5% કમિશન જે છે જનરલ છે ને 2% ડેલકડર કમિશન પ્રોવાઈડ કરવાનું છે. સો વેરી ફર્સ્ટ આપણે એ જોઈ લઈએ કે બિલ્સ રિસીવેબલ ડિસ્કાઉન્ટ માટેની જે એન્ટ્રી છે એ પાસ કરવાની આપણે આવશે. ઓકે, સો અહીંયા આપણે પાસ કરીએ એન્ટ્રી ફોર ધ ડિસ્કાઉન્ટ બિલ્સ રિસીવેબલ એકાઉન્ટ. ડિસ્કાઉન્ટ આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે 12,000. સો ધીસ વિલ બી એન્ટ્રી ફોર બિલ્સ રિસીવેબલ ડિસ્કાઉન્ટ. નાવ આપણે જોવાનું છે આગળ. સો વોટ વિલ બી ધ નેક્સ્ટ? સો નેક્સ્ટ ઇઝ કે જે કમિશન પ્રોવાઈડ કર્યું છે પણ કમિશન માટે આપણે સેલ્સ ઉપર જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવાનું થશે. સો આપણે એક્સપેન્સીસ કયા કન્સિડર કર્યા છે એ જોઈએ આગળ. કમિશન જે છે લાસ્ટમાં આપણે જ્યારે કેશ સેલ્સ ને ક્રેડિટ સેલ્સ કમ્પ્લીટ થઈ જાય ત્યારબાદ જે છે પ્રોવાઈડ કરવાનું થશે. સો વેરી ફર્સ્ટ છે કે રામલાલ હેઝ પેડ ₹15,000 ફોર કેરેજ એન્ડ 45,000 ફોર ઇન્સ્યોરન્સ. એટલે કે ડેબિટ સાઇડ ઓફ કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ. સો કન્સિડર કરવાના છે બંને 50,000 એન્ડ 45,000. ટોટલ મળે છે અહીંયા 60,000. હવે આગળ આપણે જોઈએ તો આની બીજી એન્ટ્રી આપણી પાસે કન્સાઈની રામલાલનું એકાઉન્ટ ઓલરેડી અવેલેબલ છે. તો એ એકાઉન્ટની અંદર પરંતુ તે પહેલાં આપણે જે 6 લાખ રામલાલના છે બરાબર એ 6 લાખ માટે થઈને જેને ડ્રોન અ બિલ ઓન રામલાલ તો એના એકાઉન્ટમાં આપણે ક્રેડિટ સાઇડ પહેલાં 6 લાખ એ બિલ્સ રિસીવેબલ એકાઉન્ટ તરીકે આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું થશે. તો એ 6 લાખ માટેની એક એન્ટ્રી જે આપણે પહેલાં પાસ કરી લઈએ બાય બિલ્સ રિસીવેબલ એકાઉન્ટ 6 લાખ. તો સામે એને પે કરવાના હોય ત્યાં એ બિલ્સ પેએબલ તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવે. તો અહીંયા ટુ બિલ્સ પેએબલ એકાઉન્ટ જેની ચૂકવણી કરી 6 લાખ. આ બે ક્રોસ એન્ટ્રી જે છે એ અહીંયા ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની થશે. સો અહીંયા ક્રોસ એન્ટ્રી જે છે આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરી દઈ. હવે આપણે જે છે એક્સપેન્સીસની એન્ટ્રી કરી 15,000 ને 45,000. ટોટલ જે 60,000 એ આપણે નંબર 2 પર બાય કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ. કેમ કે કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ એટલે રામલાલના એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ ટોટલ જે છે આપણે 60,000 અહીંયા ડિસ્ક્રાઇબ કરેલા છે. ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ રકમમાં. 50,400 ફોર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. 50,400 એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ જે છે એ ચૂકવે છે. તો વેરી ફર્સ્ટ આપણે એની એન્ટ્રી કરશી કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટની અંદર. અહીંયા એડવર્ટાઇઝમેન્ટ રકમ છે 50,400. ત્યારબાદ એનું એકાઉન્ટ છે એટલે એની અંદર આપણે સેકન્ડ એન્ટ્રી તરીકે ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું થશે 50,400 કન્સાઈની રામલાલના એકાઉન્ટમાં. તો અહીંયા કન્સાઈની રામલાલના એકાઉન્ટની અંદર આપણે મૂકીએ 50,400. નાવ આપણે ત્રણેય એક્સપેન્સીસ જે છે એની એન્ટ્રી કન્સાઇનરમાં કરવાની થાય. તો ત્રણેય એક્સપેન્સીસ ટુ કેશ એકાઉન્ટ કરીને અહીંયા આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરી દઈએ 15,000, 45,000 અને 50,400. ટોટલ 1,10,400 જે છે એ આપણે આઉટર કોલમમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરવાના થશે. સો હિયર આપણે અહીંયા આ ડિસ્ક્રાઇબ કરી દઈએ. નાવ સ્ટેપ ફોરવર્ડ. 6 TV sets were destroyed because 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 6 TV sets were
ઓફ ધ ફાયર ઇન ધ ગોડાઉન ઓફ રામલાલના જે ગોડાઉનની અંદર આગ લાગવાના કારણે 6 ટીવી સેટ્સ છે એ નુકસાન પામે છે. ઇન્સ્યોરન્સ કંપની સેન્શન એન્ડ પેઇડ ક્લેમ ફોર 60,000. ઇન્સ્યોરન્સ કંપની છે એ 60,000 રૂપિયા આપવા માટે થઈને એગ્રી થાય છે. તો આ 60,000 ક્લેમ એટલે કે દાવો મંજૂર થાય છે, તો એ મળશે. તો આવે તો આપણે ઉધાર કરીને જાય તો જમા કરીએ. તો ક્રેડિટ સાઈડ આપણે આની એન્ટ્રી કરશી ક્લેમની. યસ, સો ક્રેડિટ સાઈડ કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ રામલાલ અને બ્રેકેટમાં લખવાનું થશે ક્લેમ, જે અમાઉન્ટ કરી 60,000 મંજૂર, એ 60,000 આપણે અહીંયા ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની થશે. એન્ડ એની નેક્સ્ટ એન્ટ્રી આપણે તરત રામલાલનું એકાઉન્ટ છે કન્સાઇનીનું, એની અંદર આપણે એની અસર આપી દેશી. પહેલી એન્ટ્રી છે અહીંયા 60,000ની કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટમાંથી આપણે લઈ આવ્યા, તો નામ આવશે ટુ કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ, બ્રેકેટમાં છે ઇન્સ્યોરન્સ ક્લેમ જે મંજૂર કરેલા છે એ, અને એની બીજી અસર આપેલી છે બાય બેંક ઇન્ટુ બ્રેકેટ ક્લેમ, કન્સાઇનરના એકાઉન્ટમાં એમાઉન્ટ 60,000. સો ધીસ વિલ બી અ એન્ટ્રી ફોર ધ ક્લેમ માટે આ એન્ટ્રી જે છે એ પાસ કરવાનું થશે. હવે ટોટલ છે આપણી પાસે બાકી 60 TV sets were sold at 15,000 each on cash basis. કેશ બેઝિસ છે ત્યાંનું વેચાણ કરવામાં આવે છે. 118 TV sets were sold at 18,000. 180 ટીવી જે છે એ 18,000નું એક એવી રીતે તેનું વેચાણ કરે છે ટુ રમેશ ઓન ક્રેડિટ ઉપર. 30 TV sets were sold 17,000. બાકીના 30 ટીવી છે 17,000 લેખે કમલને વેચે છે. એટ ધ રિસ્ક ઓફ ઝૂલેલાલના રિસ્ક ઉપર એ એને વેચે છે. સો દેટ ઇન ધીસ આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ. સો વેરી ફર્સ્ટ જે છે એ આપણે કાઉન્ટ કરવાનું થશે કે કેશ સેલ્સ, ક્રેડિટ સેલ્સ અને રિસ્ક ઉપર જે કાંઈ પણ વેચાણ કર્યું તેની એન્ટ્રી. તો આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરી દઈએ બાય કન્સાઇની એકાઉન્ટ. કેશ સેલ્સ 9 લાખ, ક્રેડિટ સેલ્સ મલ્ટિપ્લિકેશન કરીને અહીંયા અમાઉન્ટ આપણે મૂકેલી છે એ જે તે, પણ આ સમજવા માટે થઈને આપણે આની અંદર જે છે તમારે કેલ્સી સાથે રાખીને આની મલ્ટિપ્લિકેશન કરીને જે અમાઉન્ટ છે પ્રોપર વેમાં મેળવવાની થશે. ટોટલ છે 46,50,000. તે આપણે આઉટર કોલમની અંદર ડિસ્ક્રાઇબ કરી દઈએ. નાવ હવે એની વાત આવે બીજી અસરની. તો આપણી પાસે રામલાલ કન્સાઇનીનું એકાઉન્ટ ઓલરેડી છે. કન્સાઇની રામલાલ, તો નાવ આપણે એની અંદર અસર દેવાની થશે ટુ કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ ઇન્ટુ બ્રેકેટ સેલ્સ, એમાઉન્ટ છે 46,50,000. એની ક્રોસ એન્ટ્રીની વાત આવે ત્યારે બાય બેંક કન્સાઇનરમાં કેશ એન્ડ ડેટર 46,50,000, 46,50,000. તો આવી રીતે આની જે આપણે 3 એન્ટ્રી જે છે એ આની પાસ કરવાની થશે. ત્યારબાદ હવે આપણને સેલ્સ મળી ગયું છે, તો ક્રેડિટ સેલ્સ ઉપર ડેલ ક્રેડર કમિશન અને સેલ્સ ઉપર આપવાનું થશે આપણે નોર્મલ કમિશન. પણ તેની પહેલાં જે છે એ આપણને એક એન્ટ્રી ડિસ્ક્રાઇબ કરેલી છે બેડ ડેપ્ટ, એ તમારે નુકસાન ઉપરથી કાઉન્ટ કરવાની થશે, જે આપણને અહીંયા આપેલી છે બેડ ડેપ્ટ 2,55,000. ઓકે, સો આ એન્ટ્રી જે છે એ તમારે કન્સિડર કરવાની થશે કે ભાઈ ટોટલ ટીવી સેટ્સ કેટલા હતા, એમાંથી જે નુકસાન થયા એની રકમ હવે પાછી નથી આવવાની. તો એ નુકસાનની રકમ જે છે એને આપણે બેડ ડેપ્ટ એટલે કે ઘાલખાત તરીકે કન્સિડર કરવાની થાય કે જેની હવે આપણને રકમ પરત મળી શકશે નહીં. તો આની અંદર આપેલી છે 2,55,000. હવે આપણે કમિશનની એન્ટ્રી જોઈ લઈએ. તો કમિશન માટે થઈને આપણને રેટ પ્રોવાઈડ કરેલો છે 5% જનરલ કમિશનનો રેટ છે, 2% ડેલ ક્રેડર કમિશનનો રેટ છે.
તો વેરી ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ કન્સિડર ધ જનરલ કમિશન રેટ. જનરલ કમિશન છે 2,32,500. ડેલ ક્રેડિટ કમિશન અહીંયા આપણને આપેલું છે 64,800. જે તે સેલ્સ ઉપર કેલ્ક્યુલેટ કરીને આપણે લાસ્ટ જે અમાઉન્ટ છે એ અહીંયા ડિસ્ક્રાઇબ કરેલી છે. ટોટલ છે 2,97,300, 2,97,300. એ આપણે જે છે લાસ્ટ એન્ટ્રી તરીકે કન્સિડર કરવાનું થશે. રામલાલ જે છે એમનામાં બાય કમિશન અકાઉન્ટ એમાઉન્ટ છે 2,97,300. 2,97,300 કમિશનની એન્ટ્રી છે એ આપણે અહીંયા પણ ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની થશે. ટુ કમિશન 2,97,300. નાવ એકાઉન્ટ આપણે જે છે પેક કરીને જે કાંઈ પણ ગેપ મળે છે ગેપ જે તે ખાતાની અંદર આપણે ટ્રાન્સફર કરવાનો થશે. તો કન્સાઈની જે છે એના એકાઉન્ટની અંદર ગેપ મળે છે આપણને ટોટલ 34,47,300. ટ્રાન્સફર કરવાથી મળે છે અહીંયા 34,47,300 છે. આપણે ટ્રાન્સફર કરવાથી જે છે આ તમને મળશે. પછી બંને બાજુનો ટોટલ 47,10,000 સેમ આવે છે. 47,10,000 બંને ખાતાની અંદર ટોટલ સેમ આવી જાય ત્યારે બંનેની એન્ટ્રી જે છે એ એકબીજા સાથે ટેલી થઈ જાય છે. હવે 34,47,300 આવ્યા બાદ જે કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ છે એની અંદર તો એક આપેલું છે કે 15,000 ટીવી સેટ્સ 24 લેખે જે નુકસાન થયું છે એનું કાઉન્ટિંગ, જે આપણને ક્લોઝિંગ સ્ટોક એટલે કે આખર માલ સ્ટોક વધેલો છે એની એન્ટ્રી ડિસ્ક્રાઇબ કરી છે 3,60,000. અને 1% લેખે જે ડિવિડન્ડનો ભાગ કમિશનનો 50 પૈસા એવરી 1 રૂપી એઝ અ ડિવિડન્ડ ફ્રોમ હિમ. તો એ કાઉન્ટિંગ કરીને ટોટલ મળે છે 3,67,440. સો આપણને બંને બાજુનો ટોટલ મળી જશે 59,91,300, 59,91,300. સો આ રીતે આપણને બંનેનો ટોટલ જે છે એ ટેલી થઈ જવો જોઈએ. સો ધીસ વિલ બી 59,91,300. બંને બાજુનો ટોટલ સેમ થઈ જાય છે. તો આપણું કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ રેડી છે. થેન્ક યુ.